अपनी इज्जत के खातिर एक सरपंच ने अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतारा, क्योंकि अक्सर गांव में इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाता था कि आप गांव में कहां किसी को इंसाफ दे पाओगे, जबकि आपकी खुद की बहन ने भागकर शादी की है। मामला सामने आया है होशियारपुर से। एक गांव सीकरी नजदीक एक मनप्रीत औरत का शव गोलियों से छलनी मिला। मामला 22 अप्रैल 2021 का है, जब एक मनप्रीत का शव गांव खंडियाला सैनिया के नजदीक पाया गया, जिसका अपने पति के साथ तलाक को लेकर झगड़ा चल रहा था और विदेश में वह था। वहीं सूत्रों के मुताबिक शुरुआत दौर मनप्रीत का एक लिविंग रिलेशन भी रहा। पुलिस ने प्रेस वार्ता दौरान खुलासा किया कि मनप्रीत ने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद मनप्रीत का भाई गांव में रसूख था, जिसे अपने गांव में हैप्पी सरपंच के नाम से जाना जाता था। वहीं गांव में जब भी कोई बात होती तो उसे गांववासी प्रताड़ित करते कि तू क्या इंसाफ करेगा, खुद की बहन ने तो भागकर शादी की है। इसके बाद मौका पाकर अपनी बहन को वारदात की रात घर से बाहर बुलाया और लगातार गोलियां दाग दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने टीम गठित कर जब छानबीन शुरू की तो हत्या का आरोप मृतका मनप्रीत के भाई व उसके साथी के ऊपर लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल व गाड़ियों को भी बरामद किया गया। देखिए होशियारपुर से प्रवीण सोहल की पूरी रिपोर्ट। रिवॉल्वर नहीं लेना था भेज दो ना ला जाओ। मनप्रीत है ना, हरप्रीत के नाम से वापस कराती सी, बट वो ही गल है कि दबके ना कराई, डरा के कराई। अजे भी असीं सर्टन करना कि किसी होर लड़की को खड़ा करके तो नहीं इन्हें अपने ना कराने। फिर सैकेंडली एक तो ये रीजन से थोड़ा जहा उस पास भी कि पिंड दे विच मेहने वजदे सी कि तू पिंड का सरपंच बनया फिरदा, अपनी तुहाडे कोल सिस्टर तो संभाली नहीं जाती। ये सरपंच है, ये बेसिकली वो जो पिंड है उसका सरपंच रिजर्वड है। इन्होंने की किया है, जी अपनी काम करने वाली उन्होंने सरपंच बनाया, काम यही करता सरपंच का, इनू सरपंच ही कहते हैं। हाँ, जी इन्हों के काम करती घर इन्हों के काम करती उन्होंने इन्होंने सरपंच बनाया। ये हैप्पी सरपंच के नाम से ही जाना जाता, सारे इलाके मशहूर भी है। फॉर्चूनर गड्डी रखी है, घोड़ियाँ रखी है, लगेतां दे अपने बाल बहुत चाहे ने। फिर जिस दिन इन्होंने अंजाम दिता है इस कहानी को, उदों इन्होंने एक दोस्त को किसी ने कहा तू गड्डी अरेंज करा। किस मसले की
ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਡੀ ਰਵਿੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ CIA ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ DSP ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ DSP ਰੂਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਜਿਹਨੂੰ SPD ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੀਡ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਮੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਮਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰੈਕੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ NDPS ਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ।